Welcome to all students. Now the next problem partnership final count problem number 5. From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March and balance sheet as on that date. So the next slide about the trial balance. Trial balance as on 31st March. Here again I provide you all postings of the trial balance. Stock as on 1st April means it is a opening stock trading account debit. Building asset, carriage trading debit, factory insurance, productive wages, manufacturing expenses. These are related to the trading accounts. So factory insurance trading debit, postage P&L debit, bills receivable asset, sundry debtors asset, return inward. Here return inward means it is a sales return, so less from sales. Then purchases trading debit, audit fees P&L debit, loose tool asset, manufacturing expenses again trading debit, electricity charges P&L debit, general expenses P&L debit, export duty P&L debit, cash in hand asset, bank balance asset, conveyance means again traveling expense P&L debit, furniture asset, salaries P&L debit, rent rates and taxes P&L debit, drawings here it is transferred to current account debit side. Again for credit balances, sundry creditors liabilities, sales trading credit, capital account. Now in this problem they provide us a capital account as well as they also provide us current account balances. Means here it is a fixed capital method, problem of the fixed capital method. So we have required to prepare open current account. So capital is taken to the balance sheet as it is. So capital account liability side, outstanding salaries liability, bills payable liability, return outward means it is purchase return, so less from purchase. And current account all both Mangesh and Mitesh, their balances are given to credit side, so these balances are opening balance of current account shown to current account credit side. So again next slide about the adjustment. Now first adjustment, partners entitled to get commission at the rate 1% each on gross profit. Now in this adjustment must be solved when we are getting the gross profit. But in this problem I calculated the gross profit as 99,000. So 1% commission on 99,000 is rupees 990. Then Mitesh is also entitled to get commission 990 and Mangesh also entitled to get commission 990. And the effects of that adjustment, these adjustments, the commission is payable by the firm. So it is the expense of the firm. So it is shown to profit and loss debit. And it is again transferred to partners current account credit because the capital increase up to that amount. So partners current account credit. म्हणजे ह्या ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला आधी ग्रॉस प्रॉफिट हुडकून काढला पाहिजे, त्यानंतर आपल्याला ही ॲडजस्टमेंट सोडवता येईल. ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करून जो काही ग्रॉस प्रॉफिट येईल त्या ग्रॉस प्रॉफिटवर आपण 1% कमिशन काढायचं आहे. मग प्रॉब्लेम सोडवल्यानंतर आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट मिळाला आहे 99,000, त्यामुळे मी इथं पोस्टिंग तुम्हाला दिलेलं आहे. 990 रुपये त्यांचं असेल कमिशन. सो द टू इफेक्ट्स ऑफ दॅट कमिशन, P&L debit and partners current account credit. After that closing stock, you know that trading account credit and balance sheet asset. Then next adjustment about the outstanding expenses. Outstanding expenses of audit fees 400 and carriage rupees 600. Again outstanding expenses, audit fees outstanding payable, so it is a liability and add in expense. Carriage outstanding, again add in carriage and balance sheet liability. Two effects of there. Next adjustment, building valued at rupees 46,500 means here in the trial balance they have provided us the closing balance of building 48,500, but on 31st March the building valued at rupees 46,500 means the building is a reduced or depreciated by 2,000 because building value is reduced up to 2,000 means it is a depreciation of building. 2,000 is a depreciation of building rupees 2,000 and two effects, less building profit and loss debit. So it is a depreciation. When asset reduce is called as an depreciation. So two effects of that. After that
Furniture depreciated by 5%. Furniture amount is 64,000. So if we calculated 5% on 64,000, we get 3,200. And two effects of that: depreciation, less furniture, and P&L debit. So these are the adjustment. Next slide about the next adjustment. Provide interest on partners capital at 2.5% per annum. Now interest on capital, it is also payable by firm. ही सुद्धा फर्मनं पार्टनर्सनं द्यायची असते. मीन्स इट इज एक्सपेन्स ऑफ द फर्म. Now Mitesh capital is rupees 1,50,000. 2.5% interest on Mitesh capital, that is 3,750. And Mangesh capital is rupees 50,000. So 2.5% interest on Mangesh capital is 1,250. And the two effects of that: it is the expense of the firm, so P&L debit, and second effect, partners current account credit, because it increase the capital of the partner. ज्या अकाउंट्सनी किंवा ज्या आयटमनी आपलं कॅपिटल वाढतं ते काय होतं, करंट अकाउंटच्या किंवा कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला जातात. आणि ज्याच्यामुळे कॅपिटल कमी होतं ते कॅपिटल अकाउंटच्या किंवा करंट अकाउंटच्या कुठे येणार, डेबिटला जातात. त्यामुळं दोघांचा कॅपिटल दिलेला आहे, त्याच्यावर इंटरेस्ट काढा आणि तो इंटरेस्ट पार्टनर्स करंट अकाउंटला क्रेडिटला येणार आणि P&Lला डेबिटला येणार. After that, next slide about the goods rupees 900 were taken by Mangesh for personal use. Means it is a drawings by Mangesh. Drawings by Mangesh, again drawings reduce the capital. So first effect, partners current account debit, and second effect, goods are goes out, so it is trading account credit. Next, ninth, write off 1,000 as bad debts and maintain RDD at 3% on sundry debtors. Now in this problem, they are not provide us old bad debts and old RDD. Only new bad debts and new RDD is here. So debtors balance, in the trial balance, debtor balance shows that 52,200. Less new bad debts. First of all, we have to deduct bad debts. So these are the new bad debts rupees 1,000. So we are deduct 1,000. We can get the balancing amount 51,200. On that balancing amount or that remaining amount, we have to calculate RDD at 3%. So if we calculated 3% on 51,200, we can get amount 49,664. So that two effects, P&L debit and less from debtors, the two effects of that bad debts. After that, next slide about the, now in here I already solved the problem, and we have to show that in the books of Mitesh and Mangesh. Now look here, in the books of Mitesh and Mangesh trading account for the year ended 31st March 2019. Debit side, credit side, particulars amount rupees, particulars amount rupees and amount rupees. Opening stock, राईट डाऊन ॲज इट इज आपण ओपनिंग स्टॉक लिहिला आहे. परचेस आहे, त्यातनं परचेस रिटर्न लेस केला. आउटरला आपली फिगर घेतली. तुम्हाला ह्या ज्या मी हायलाईट केलेल्या आहेत ज्या गोष्टी, ह्या हायलाईट केलेल्या गोष्टी म्हणजे ह्या आपल्या काय आहेत, ॲडजस्टमेंट्स आहेत. कॅरेजवर आपल्याला आउटस्टँडिंगची ॲडजस्टमेंट होती, त्यात मी तुम्हाला ॲड करा म्हणून सांगितलं होतं. कॅरेज ॲड आउटस्टँडिंग, आउटरला अमाऊंट घेतली. फॅक्टरी इन्शुरन्स आहे, डायरेक्ट आपण आउटरला लिहिला, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस आहे, डायरेक्ट आउटरला 1,820. त्यानंतर क्रेडिट साईड बघितली तर सेल्स दिलेला आहे, सेल्स रिटर्न दिलेले आहेत, लेस करा, आउटरला अमाऊंट घ्या, 1,73,400 येईल. क्लोजिंग स्टॉक ही ॲडजस्टमेंट आहे, एक इफेक्ट होणार ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला 23,700. आणि गुड्स विथड्रॉन बाय मंगेश, गुड्स मंगेशनं पर्सनल यूजसाठी घेतलेले आहेत 900 रुपये. मग ह्या क्रेडिट साईडची वी कॅन मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साईड, वी कॅन गेट 1,98,000. क्रेडिट साईडची टोटल आहे ती 1,98,000. ह्या 1,98,000 म्हणून डेबिटचे 25,000, 67,100, 2,380, 2,700 आणि 1,820 हे सगळे अमाऊंट लेस केल्यानंतर आपल्याला जो मिळतो तो आहे आपला ग्रॉस प्रॉफिट 99,000. आणि धिस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रान्सफर टू P&L अकाउंट. म्हणजे आपण क्रेडिट क्लोज केली, क्रेडिट साईड, त्यातनं डेबिटची अमाऊंट लेस केली आणि त्यानंतर आपल्याला बॅलन्सिंग फिगर मिळाली 99,000. हा आपला ग्रॉस प्रॉफिट. आणि हा ग्रॉस प्रॉफिट मिळाल्यानंतर मग आपण ह्याच्यावर काय काढलेलं आहे, कमिशनची ॲडजस्टमेंट, एंटायटल टू गेट कमिशनची ॲडजस्टमेंट केलेली आहे. नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड. मी P&L अकाउंट पण इथं सोडवून दिलेलं आहे बघा तुम्हाला. P&L अकाउंट, त्यामध्ये थोडा P&L ह्या स्लाईडवर आहे, ह्याच्या पुढचा P&L पुढच्या स्लाईडवर आहे, कारण एका स्लाईडवर हा बसत नाही.
त्यामुळे मी पार्ट केलेलं आहे तसे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पर डेबिट क्रेडिट पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज. सॅलरी डायरेक्ट आउटरला ॲडजस्टमेंट नाही आहे, जे हायलाईट केले ते ॲडजस्टमेंट्स आहेत. पोस्टेज डायरेक्ट आउटरला लिहा. ऑडिट फीज आपली आउटस्टँडिंग होती, ॲड करा. आउटस्टँडिंगमध्ये 2200 आउटरला घ्या. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आउटरला घ्या. जनरल एक्सपेन्स, एक्सपोर्ट ड्युटी, कन्व्हेन्स, रेंट रेट, टॅक्सेस ह्या सगळ्या अमाऊंट आउटरला जातील. त्यानंतर आपल्याला डेप्रिसिएशन आहे. बिल्डिंगवरचं आपण 2000 काढले, फर्निचरचं 3200 अमाऊंट आउटरला येईल, 5200. पुढच्या स्लाईडमध्ये बघा बॅड डेप्स, न्यू बॅड डेप्स आहेत 1000चे, त्यात न्यू RDD ॲड करा 1536 रुपये. मग आउटरला येतील आपल्याला 2536. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, तर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हे कुठं जाणार, आपलं करंट अकाउंटला जाणार आहे. त्यामुळे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल मितेश आणि मंगेश हे दोघांचेही दिलेले आहेत. 3750, 1250, आउटरला 5000. कमिशन आहे, कमिशन पण दिले, हे ॲडजस्टमेंटमधले कमिशन आहेत, आउटरला घेतली. आता ह्या सगळ्या, आता हे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आणि कमिशन हे कुठं जाईल तुमचं, तर हे तुमचं जाणार आहे तुम्हाला करंट अकाउंटला आपल्याला दाखवावं लागेल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आणि कमिशन हे दाखवणार कुठं, सेकंड इफेक्ट तुमचा करंट अकाउंटला क्रेडिटला जाईल. आता त्यानंतर परत जर का आपण बघितलं तर या स्लाईडमध्ये प्रॉफिट अँड लॉसची क्रेडिट साईड आहे आपली 99,000. 99,000 आपण आहे अशी इथं लिहिलेली आहे क्रेडिटला. त्यामधून आपले हे डेबिटचे सगळे एक्सपेन्सेस, हे सगळे जे एक्सपेन्सेस आहेत ते लेस केले तर आपल्याला इथं नेट प्रॉफिट मिळतो 63,684. 63,684 हा मितेश आणि मंगेशमध्ये त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोमध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. आज आपण त्यांचा हा प्रॉफिट शेअरिंग रेशोप्रमाणे त्यांचे नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट केला. आणि हा इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, कमिशन, नेट प्रॉफिट हे सगळं आपण कुठं घ्यायचं आहे, तर ह्या करंट अकाउंटला आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे. त्यामुळे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, कमिशन आणि हा नेट प्रॉफिट हा डेबिटला आहे, तो करंट अकाउंटला जाईल क्रेडिटला. सो नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द पार्टनर्स करंट अकाउंट. बघा पार्टनर्स करंट अकाउंट दाखवला आहे. पार्टनर्स करंट अकाउंट परत डेबिट क्रेडिट लिहायचं पर्टिक्युलर्स आणि मितेश रुपीज, मंगेश रुपीज, पर्टिक्युलर्स मितेश रुपीज, मंगेश रुपीज. त्यानंतर पहिला असेल तुमचा बॅलन्स ब्रॉड डाऊन, हा तुमचा करंट अकाउंटचा ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेला बॅलन्स आहे, तो लिहिला. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल घेतलं आहे बघा डेबिटला, ते इथं क्रेडिटला आपण टाकलं बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आणि इथे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आणि अमाऊंट दाखवलेली आहे. तुम्ही असंही लिहू शकता, बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल लिहिलं तरी चालू शकेल. त्यानंतर परत बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, इथं कमिशन आहे, दोघांचे 990 आणि हे 990 दोघांचं कमिशन आपण क्रेडिटला टाकलं. आणि आपला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आलेला नेट प्रॉफिट आहे तो सुद्धा आपण इथं ट्रान्सफर केलेला आहे 47,763 आणि 15,921. म्हणजे ही आपली झाली क्रेडिट साईड. आता ह्या क्रेडिटच्या नंतर डेबिट साईडला आपल्या ड्रॉइंग्ज आहेत बघा, हे ट्रायल बॅलन्समध्ये ड्रॉइंग्ज आहेत 1200 आणि 2200. त्यानंतर आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये मितेशचे 900 रुपये ड्रॉइंग्ज आहेत, मग ते आपण इथं पोस्टिंग केली. आणि ह्या हायलाईट केलेल्या आहेत त्या सगळ्या ॲडजस्टमेंट्स आहेत, म्हणजे ॲडजस्टमेंट्सचे इफेक्ट्स आहेत. त्यानंतर आता क्रेडिट साईड टोटल करा. मितेशची क्रेडिट साईडची टोटल येईल 55,503, मंगेशची असेल 20,161. डेबिटला घ्या. डेबिटला आल्यानंतर डेबिटचे हे जे बॅलन्स फिगर्स आहेत त्या लेस करा. आणि त्यानंतर आपल्याला बॅलन्स, क्लोजिंग बॅलन्स मिळेल दोघांचाही, तो असेल मितेशचा असेल 53,403 आणि मंगेशचा असेल 17,961. करंट अकाउंटला कंपल्सरी बॅलन्स कॅरीड डाऊन नंतर तो ब्रॉड डाऊन करून घ्यायचा, कंपल्सरी. पेपरमध्ये सुद्धा, बोर्ड एक्झामला सुद्धा कॅरीड डाऊन नंतर तो ब्रॉड डाऊन करून घ्यायचा. डेबिटला कॅरीड डाऊन आहे तो काय होईल, क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन होईल. ब्रॉड डाऊन तोच अमाऊंट, मग जिथं ब्रॉड डाऊन येतो त्यानंतर आपण ती ॲसेटला घ्यायची का लायबिलिटीला घ्यायची ठरवायचं. म्हणजे करंट अकाउंटचा जर का क्रेडिटला बॅलन्स आला तर तो क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन बॅलन्स आला तर तो आपण कुठं दाखवतो, लायबिलिटीला दाखवतो. आणि जर का ब्रॉड डाऊन बॅलन्स हा डेबिटला आला असता आत्ता तर आपण ती असेटला दाखवली असते. पण ह्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला पार्टनर्स करंट अकाउंटचा ब्रॉड डाऊन बॅलन्स हा क्रेडिटला आहे, त्यामुळं शोन टू बॅलन्स शीट लायबिलिटी, हा कुठं जाणार, बॅलन्स शीट लायबिलिटीला जाणार. त्यानंतर आपली शेवटची स्लाईड अबाउट द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2019. बघा परत असेट्स आणि लायबिलिटीज, अमाऊंट रुपीज. त्यानंतर बघा कॅपिटल अकाउंट्स, हे कॅपिटल अकाउंट्स कुठले आहेत, प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहे असे कॅपिटल बॅलन्सेस आपण घेतले, आउटरला घेतले. सनरी क्रेडिटर्स, आउटस्टँडिंग सॅलरी आणि बिल्स पेएबल हे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलंच होतं. आउटस्टँडिंग ऑडिट फीज आणि कॅरेज हे आपल्या काय आहेत, ॲडजस्टमेंट्स आहेत.
इथे सेकंड डिफेक्ट झाला. आणि आता हा जो करंट अकाउंट आहे, हा करंट अकाउंटचा बॅलन्स कुठला आहे, करंट अकाउंटच्या क्रेडिटला आलेला जो ब्रॉडबँड बॅलन्स आहे तो आपण लायबिलिटीला घेतला आहे. करंट अकाउंट 71,364 दोघांची टोटल करून आउटरला घेतलेली आहे. बिल्स रिसिवेबल आहे असं प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं आहे. बिल्डिंग आपली आहे 48,000, त्याच्यावर आपण 2,000 डेप्रिसिएशन केल्यानंतर आपल्याला आउटरला फिगर दिसते 46,500. डेटर्सची ही ॲडजस्टमेंट मी सगळी तुम्हाला ह्याच्यात दाखवलेली आहे. ॲडजस्टमेंट 49,664 ही बेस्ट डेटर्सची आउटरला फिगर आली. गुड्स टूल्स आहे असे प्रॉब्लेममध्ये घ्या. फर्निचर 5% डेप्रिसिएशन अमाऊंट काढून मी परत तुम्हाला दाखवलेली आहे. त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक आहे तो आउटरला घ्या. आहे तर क्लोजिंग स्टॉकची ॲडजस्टमेंट आहे ते अमाऊंट आउटरला घ्या. आणि कॅश इन हँड कॅश ॲट बॅलन्स हे दोन्हीसुद्धा बॅलन्स आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहेत ते आउटरला घ्या. आणि अशा पद्धतीने लायबिलिटीची टोटल करा आणि असेटची टोटल करा. आपल्याला दोन्हीची टोटल मिळेल 3,30,364. 3,30,364. इथं आपला सगळा प्रॉब्लेम सोडवून सॉल्व करून झालेला आहे. ह्या प्रॉब्लेममध्ये एकही हिडन ॲडजस्टमेंट नव्हती. त्यानंतर सगळ्या ॲडजस्टमेंट्स मी तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. आणि हा प्रॉब्लेम मी स्वतः सोडवलेला आहे कम्प्युटरवर, त्यामुळे तुम्हाला त्या पद्धतीने मी सोडवून दाखवलेला आहे. ह्या पद्धतीने तुम्ही ह्या सगळा जो आहे ट्रेडिंग अकाउंट, हे हा ट्रेडिंग अकाउंट दाखवला आहे, हा आहे. त्यानंतर हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ही तर ह्या स्लाईडवर पण प्रॉफिट अँड लॉस आहे आणि हा सुद्धा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे. त्यानंतर पुढचा आहे आपला पार्टनर्स करंट अकाउंट आहे. करंट अकाउंटची अशी सगळी ॲडजस्टमेंट्स आहेत. आणि लास्ट आपला असेल तुमचा बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च, त्याच्या सगळ्या ॲडजस्टमेंट. अशा पद्धतीने आज आपण काय केलं, पहिला 5वा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करून घेतलेला आहे. आपण अशाच पद्धतीनं पुढचा प्रॉब्लेम आपण परत बघणार आहोत. ओके, थँक्यू.